محسن سپیڈ کا 1 سال ترقی بے مثال اور خدمت لازوال، دن دیکھا نہ رات، بس کام کام اور کام، برسوں کے منصوبے مہینوں میں بنا ڈالے، ہفتوں کا کام دنوں میں کر دکھایا، صحت، تعلیم اور سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی، دیگر ممالک کی حکومتیں بھی محسن نقوی کے محترم۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو 1 سال مکمل، محسن نقوی نے جنوبی پنجاب کی ترقی کو پر لگا دیے، ملتان میں چند روز کے دوران پنجاب کا چوتھا بزنس سہولت سینٹر فعال، چلڈرن کمپلیکس کی عمارت اور وارڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے، درگاہوں اور پارکوں کی بحالی پر خطیر فنڈز خرچ کیے گئے، جنوبی پنجاب کے تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو کا درجہ دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہاولپور کے لیے انقلابی اقدامات، زراعت، لائف سٹاک اور محکمہ صحت کی بہتری کے لیے ریکارڈ کام، بہاولپور ڈویژن میں 2.13 ملین ایکڑ پر کپاس کی کاشت، 27,000 چولستانیوں کو 45 سال بعد مالکانہ حقوق دینے کا کارنامہ سر انجام دیا، وکٹوریہ ہسپتال میں 50 سال بعد ترقیاتی کاموں کا آغاز، شہریوں کا پنجاب کی نگران حکومت کو خراج تحسین۔ محسن سپیڈ، رحیم یار خان بھی مستفید، 1 سال میں 450 اساتذہ کے تبادلے، 150 کی ترقی، 165 سکولز میں ECE رومز، 221 سکولز میں واش رومز، پروگرام مکمل، کچا میں قانون کی رٹ قائم، 19 پولیس چوکیاں بنائے گئے، 30 سال بعد شیخ زاید ہسپتال کی مرمت پر 37 کروڑ روپے خرچ ہوئے، رابطہ روڈ کے لیے 1 ارب روپے جاری ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ بار ملتان کو 1 کروڑ روپے دیے، سیکرٹری بار مہر حسیب قادر کی روحی سے گفتگو، کہا مختلف ڈسٹرکٹ بارز کو 50 لاکھ روپے دیے گئے، ہسپتالوں سمیت ہر شعبے کی ترقی کے لیے مثالی کام ہوا۔ پنجاب سنوار دیا، اب کرکٹ کی باری، محسن سپیڈ اب کرکٹ کے میدانوں میں بھی فراٹے بھرے گی، محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تعینات، بورڈ آف گورنرز میں پیٹرن چیف ممبر بھی نامزد، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منظوری دے دی، ذکا اشرف کا استعفیٰ بھی منظور کر دیا۔ پنجاب کی طرح اب کرکٹ بورڈ کے حالات بھی بدلیں گے، کرکٹ کے شائقین محسن نقوی کی بطور چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی مقرر ہونے پر خوش، PCB کے لیے محسن سپیڈ کو بہترین انتخاب قرار دے دیا، نوجوان کھلاڑیوں نے بھی محسن نقوی کو خوش آمدید کہا۔ محسن نقوی جو اب محسن نقوی سے زیادہ محسن سپیڈ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو اس وقت جس انتشار کا شکار ہو چکا تھا اس میں محسن سپیڈ جیسے ہی بندے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے جس طرح ترقی یافتہ بہت سارے کام کیے پنجاب کے اندر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بہت اچھے آگے اقدامات اٹھائیں گے۔ سرگودا کے ووٹرز کے لیے خوشخبری، NA 83 اور 85 میں الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن منسوخ، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے انتخابی مہم جاری رکھنے کا حکم، امام مسجد کے مطابق آزاد امیدوار صادق علی 2 جنوری کو فوت ہوئے، 3 کو تدفین ہوئی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا نوٹیفیکیشن 15 جنوری کا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر، چوراہوں پر امیدواروں کے پینا فلیکسز آویزاں، امیدوار کارنر میٹنگ جلسوں میں مصروف، N 185 میں دوست محمد کھوسا، زرتاج گل اور دیگر مد مقابل ہیں۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی اہم کامیابی، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے ملتان سے حمایت کر دی، جہانگیر ترین کی رفیق رجوانہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، اس موقع پر اسحار خاکوانی اور علی ترین بھی موجود تھے۔ NA 180 کوٹادو میں سیاسی جوڑ توڑ، لسوڑی کھر سے کھر اور گرمانی برادری نے ملک غلام رضا ربانی کی حمایت کر دی، ہمیشہ خدمت کی سیاست کی، سینکڑوں جوانوں کو نوکریاں دی، غلام رضا ربانی کھر کی گفتگو۔
पंजाब भर में ऑनलाइन ड्राइविंग सिस्टम फाल न हो सका। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में लाइसेंस इल्तवा का शिकार। नए सिस्टम में ऑनलाइन फीस जमा कराने की सहूलत दी गई थी। जनूबी पंजाब के अवाम सुई गैस की सहूलत से महरूम। मुल्तान रहीमिया खान में गैस की तवील लोड शेडिंग, खाना पकाना मुश्किल हो गया। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। एलपीजी और लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गैस मिलती नहीं, भारी बिल भेज दिए जाते हैं, शहरियों की दुहाई। जलालपुर फीवाला के मकीन सीवरेज की सहूलत से महरूम। गंदा पानी गलियों में जमा, ताउन फैलने से बीमारियां आम। मुंतखब नुमाइंदों ने कभी वादे पूरे नहीं किए। उधर दुनियापुर का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा। गंदा पानी जमा होने से रोड के तरफ दुकानदारों का कारोबार बंद। मुबारकपुर बस्ती जफरुल्लाह में बिजली की फराहमी 6 रोज से मुअत्तल, घरों में पानी खत्म। अहले इलाका मुश्किलात से दो चार। सरापा एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बस्ती जफरुल्लाह का ट्रांसफार्मर 6 रोज कबल चोरी हो गया था। पीएचए मुल्तान तजावजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। पाक्स के गिर्द तजावजात के खात्मे के लिए इंतजामिया को खत लिख दिया। मिल्लत पार्क, उस्मानिया पार्क और टी ब्लॉक के गिर्द ऑपरेशन करने की सिफारिश। दो तरफा तजारत को फरोग देने का आज़म। वियतनाम के सनतकारी वफ्द के मुल्तान आमद। चेयरमैन अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक से मुलाकात। पाकिस्तान और वियतनाम के माबैन दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। वियतनामी सनतकार नादिया की रूही से गुफ्तगू। पाकिस्तानी सनतकार को इसके साथ सरमायाकारी करने का इंदिया दे दिया। मियारी तालीम मुहैया कर रहे हैं। वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद रमजान कहते हैं, तलबा की तादाद बढ़ाने के लिए एकेडमिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और क्लासरूम्स की जरूरत है। रुकी हुई एडीपी स्कीम की बहाली जरूरी है। तालीमी बोर्ड मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तिहान दाखिला फॉर्म जमा कराने की तारीख में 30 जनवरी तक तोसी। डबल फीस के साथ 7, 30 गुना फीस के साथ 12 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेरे सदारत अजला की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम। रमजान पैकेज के सिलसिले में प्लान तश्कील देने का टास्क सौंप दिया। डिप्टी कमिश्नर्स ने तफसीली ब्रीफिंग की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने के अहकामात। प्राइस कंट्रोल और गुड गवर्नेंस के हवाले से तफसीली जायजा। गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने मरहूम और रिटायर्ड पुलिस मुलाज़मीन के बच्चों में तकर्रुरनामे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लग का ई रजिस्ट्रेशन ब्रांच का दौरा। ई रजिस्ट्रेशन ब्रांच की साइट पर तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने रजिस्ट्री ब्रांच में आए साइलिन के मसाइल सुने और हल के अहकामात भी दिए। मुल्तान में खुराकी डिहाइड्रेशन बारे वर्कशॉप। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राशिद इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि बिलाशुबा ये अपनी नौयत का अहम तरीन प्रोग्राम है। मुल्तान को खास अहमियत और रिलीफ देने की भी अपील। सितंबर में काश्त गाजर तैयार, बर्दाश्त का आगाज। किसानों ने बेहतरीन पैदावार की उम्मीदें लगा ली। मुल्तान में फी एकड़ 200 मन से ज्यादा पैदावार। किसानों का कहना है फसल बीमारी से पाक रही, कीमत भी अच्छी है। सर्दी की खास सौगात, गुड़ की मांग में इजाफा। भक्कर में खरीदारों का रश। शहरियों का कहना है गुड़ से तैयार चाय का जायका भी बेमिसाल होता है। चीनी की निस्बत गुड़ का इस्तेमाल सेहत बख्श है। शहरी का अपने शहर से लगाओ बेमिसाल। भेरा में तमाम तारीखी इमारतों के मॉडल्स बना डाले। मॉडल्स को दीवार पर लगाकर दीवार सकाफत का नाम दे दिया।
کام کو مزید بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ اور گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ملتان میں سجا آٹو شو، 300 سے زائد نئی اور پرانی گاڑیوں کی نمائش، شہریوں کی بھرپور دلچسپی، 100 سے زائد ہیوی بائکس بھی مرکز نگاہ، عہد رفتہ اور دور جدید کی گاڑیاں ایک ہی جگہ پر موجود۔